شنو التابوت؟ من دنو تابوت؟ القرآن لا تابوت تقصول إلى السوسم معكم مالت أوكي الله إذن التابوت حقيقة فلذي تابوت يميلو ونتانو حسب الرواية القرآنية بقرآنو مسرت حقيقة ما نشك فيها من ترى نجر عدلم تابوت ميلو نجر مرة واحدة أو أكسوم جي أيشوالو بس طبعا ما تقدر تقرب يمه أتقربهم مالت في الزاوجة أتقربهم جن كركتها يعني في 100 متر تابوتون ليلا مسلي هونو تابوتوچون يمسلو نغروች ብዙ ሰሩለት ወይም እሱን ይመስል من التابوت ከራሱ ከታቦት نسخ ቁርአን አለ ተጠቅሷል ታቦት የሚለው ቃል عن هذا التابوت صح زين وجديد ما حد يعرف عنه وايد አንድ ሌላ አለ شنو هو قال امشوا وياي ونروح وياه لما وصلنا الى مثل ما تقول باب صغير ላሊበላ 400 ميلادي ያ ማለት ኢየሱስ ከተወለደ 400 ዓመቱ ላይ ማለት تقريبا ما في شيء اسمه التابوت ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም ከእስልምናውም ከክርስቲያኑም እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ ታቦትና ታቡት አንድ አይነት ነው ብናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው باللغة الأثيوبية በኢትዮጵያ ቋንቋ تابوت قصة ربانية ይሄ የጌታችን አላህም ታሪክ አለ ታቦት የሚለው ጉዳይ ላይ بالأثيوبي يسمونه التابوت በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው بقية مما ترك آل موسى ከሙሴ ወይም ከሙሳ ቤተሰቦች ሲዋረድ የመጣ وآلها اللي فيها الوصايا العشر እነዚህ በተለይ 10ቱ ትእዛዛት ያለበት ومعاه التابوت ይዞት የተመለሰው ታቦት ነው ይላል የሰለሞን ልጅ ወይም ሱለይማን ከሱለይማን አባቱ ወይም ከሱለይማን አለይሂ ሰላም በእኛ እምነት ነብይ ስለሆነ ይዞ የተመለሰው ምንድነው ታቦት ነው መቼም ነብዩላህ ሱለይማንን ነብይ ነው ማለት ከሙስሊም በጣም ላይከብድ ይገባል ምክንያቱም በየሜዳው በየመንገዱ እየወጣ ነብይ ነኝ ይያለ የሚያወራብን በስቷል ባሁኑ ሁሉም ነብይ ነኝ ይያለ አይደል አሁን አዲስ አበባ በተለይ በጣም በዛ ኢትዮጵያ شنو التابوت ምንድነው ታቦት تابوت قصة ربانية ይሄ የጌታችን አላህም ታሪክ አለ ታቦት የሚለው ጉዳይ ላይ قصة مذكورة بالقرآن الكريم በቁርአን ላይ የተጠቀሰ አለ በቃላችን ሁላችን ብዙዎቻችን ቁርአን የቀራን ያፈዘን ሰዎች ምናቀው قصة لا يمكن أن نقول إن ما في شيء اسمه التابوت ታቦት የሚባል የለም የሚል አማኝ ሰው ሊኖር አይችልም ከእስልምናውም ከክርስቲያኑም احنا نسميه تابوت العهد እኛ የቃል ታቦት እንለዋለን የሚስጥረ ታቦት ማለት ነው ሚስጥር ውስጡ የያዘ ወይም ቃል ውስጡ ተጽፎ ያለበት የያዘ المسلمين ሙስሊሞች واظن الانجليز والاوروبيين يسمون عندهم ايضا موجود في تاريخهم في كتبهم በፈረንጆቹም ጋር አለ መጽሐፎቻቸው ጋር ምናም ተጠቅሷል الدينية موجود يسمونه the Ark of Covenant ይሉታል وبالأثيوبي يسمونه التابوت በኢትዮጵያ ግን ታቦት ነው የምንለው በአረብኛው ታቡት ነው ታቦትና ታቡት አንድ አይነት ነው ብናወራው ስለ አንድ ጉዳይ ነው باللغة الأثيوبية በኢትዮጵያ ቋንቋ وهو مذكور التابوت في القرآن مذكور በቁርአን ላይ ታቦት ተጠቅሷል ይላል እሱ ስም አያውቀውም ማለት ነው ኦኬ አለ الآية تقول التابوت ቁርአን ላይ فيه سكينة መረጋጋትን የሚሰጥ ማለትም ውስጡ እርጋታ ያለው መልእክት ያለበት ربكم ከጌታችሁ የመጣ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون የሙሳ ቤተሰቦችና የሃሩን ቤተሰቦች ሲዋረድ በውርስ የመጣ ይላል ቁርአኑ ላይ تحمله الملائكة መላእክቶች የሚሸከሙት የሆነ ወይም መልአኮች إذن التابوت حقيقة ስለዚህ ታቡት የሚለው እውነታ ነው
حسب الرواية القرآنية በቁርአኑ መሰረት حقيقة ما نشك فيها ምንም የምንጠራጠረው ነገር አይደለም ታቦት የሚለው ነገር وهذا التابوت فيه مثل ما ذكرت الآية ሰኪነቱ فيه سكينة فيه سكينة شنو السكينة شلون تفسرها ምንድነው የምትተረጉመው ወይን ሰኪና የሚለው እርጋታ ማለት ነው ምን ብለህ ነው የምትተረጉመው ما أدري አላቅ في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى ከሙሴ ወይም ከሙሳ ቤተሰቦች ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ وآل هارون የሃሩን ቤተሰብ مو اللي ترك موسى ይሄ ሙሳ የተወው አይደለም የሚለው آل موسى የሙሳ ቤተሰቦች شوف شنو اللي يقال أن هذا التابوت يحتوي اليوم على صحف موسى ስለዚህ አሁን የሚባለው የሙሳ መጽሐፍ ወይም የሙሳ መልእክት ውስጥ አለ ነው የሚባለው الصحف التي أنزلها الله عليه ይሄ አላህ የሰጠው ወይም እኛ ጋር ቁርአን እንደምንለው ወንጌል ተውራት እንደምንለው ለሙሳ ደግሞ የተለየ ሱሑፍ ይባላል ለኢብራሂምም ሱሑፍ ይላል እንደ መጽሔት እንደማለት ነው በሌላው አነጋገርና የተለየች ጽሑፍ አለችው ኦኬ اللي فيها الوصايا العشر እነዚህ በተለይ 10ቱ ትእዛዛት ያለበት زين فموجودة فيه أيضا عصات موسى ሌላው የሙሳ ዱላ አለበት ተብሎም ይነገራል فيه أيضا يقولون أيضا المن والسلوى ሌላው ከሰማይ የወረደ ልዩ የሆነ ምግብ ነው መን ወሰልዋ የሚለው ጣፋጭ የሆነ ነገር ነው ምን እንደሆነ አላውቀውም ግን ከሰማይ ወርዶላቸው ሲመገቡ ከነበረው የተረፈ ነገር አለው أجزاء من المن والسلوى اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها على بني إسرائيل ለበኒ እስራኤሎች ወይም ለእስራኤል ልጆች የወረደላቸው ማለት ነው ከጌታ አውርድልን እስኪ ምን በላው ነገር ብሎ ይሰጣቸው የነበረ ማለት ነው فهذا التابوت ይሄ ሁሉ ቁርአን ላይ ተጠቅሷል አልመን ወሰልዋ አለ ቁርአን ላይ ሙሳ አለይሂ ሰላምን እስኪ ይሄን ዱላ በዚህ ዱላ እንትን በለልን ብለው ምግብ አምጣልን ብለውት ከዛ እንደውም የበኒ እስራኤሎቹ ጥያቄ ከነበረው ውስጥ መንና ሰልዋ የሚጣፍጥ በጣም ደስ የሚል ምግብ ከሰማይ የሚመጣልን ሰለቸን ባቄላ ምስር ደግሞ ምንድነው ሰው ሽንኩርት ምናምን ሞክር ብለው ጠየቁ ይላልና ቁርአን ላይ በጣም የሚገራርም ነገር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ بالتابوت هذا سلم نبي الله سليمان لابنه ስለዚህ በዚህ እምነት ሰለሞን ለልጁ ሰጠው هني أنا أتوقف عن قضية سلم ولا ما سلم من ሰጠው ወይ ሰጠው አልሰጠው የሚለውን እንተውና ለጊዜው شلون انتقل أنا أستخدم كلمة انتقل እኔ ሚሻለኝ ተሸጋገረ የሚለው ነው لأن في اختلافات في الروايات إنه هذا لا ما سلم أن أخذاه ما يدري يعني شيء من القبيل هذا ምክንያቱም አንዳንድ እዛው መጽሐፍ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች ስላሉ ሰጥቶታል አቀብሎታል በኋላ ሰጥቶታል ብዙ ነገር የሚባል ነገር ስላለ فأنا ما أبي أدش في التفاصيل هذه ما تهمني اللي يهمني أنا أن حسب الرواية الأثيوبية انتقل التابوت ዋናው በኢትዮጵያው ዘገባ ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል የሚለው ነው አንደኛው من سليمان عليه السلام ከሰለሞን ጊዜ ጀምሮ إلى ابنه منيليك اللي መሊክ ኢብን መሊክ ነው የሚለው ኢብን መሊክ ነው ሚኒሊክ የሚለው ኢብን መሊክ منيليك ابن الملك ابن الملك የሚለው የአረብኛው ነው ቃሉ ابن الملك የመሊኩ ልጅ የንጉሱ ልጅ ማለት ነው ትርጉሙ ስለዚህ ابن الملك ملك منيلك ዋው ይገርም ነው منيليك الأول የመጀመሪያው منيلك ምክንያቱም منيلك الثاني ሁለተኛው منيلك አለን ዳግማዊ منيلك የሚባሉት ይሄ መጨረሻ ላይ የምናውቃቸው ነው ከሱ በፊት የነበረው منيلك ሌላ ነው ابن الملك የሚባለው የመሊኩ ልጅ የሚባለው وخذا إلى مدينة أكسوم ودا أكسوم الإمبراطورية التي يعود تاريخها إلى ذلك الوقت بزاقزي يجمر ينبر إمباير قبل 1700 سنة قبل الميلاد عند شي 700 عامت كإيسوس مولد بفيت قبل الميلاد كمولده ها يعني قول 2000 سنة قبل الميلاد يا مالد 2000 عامت كإيسوس مولد بفيت سلسونو منور مع 2000 سنة الآن وشوية 4 አሁን 2000 ስትጨምርበት 2025 ታረ ላሁን ያለ ነው ስለዚህ አንድ ላይ 4000 ምናምን አመት قبل 4000 سنة تقريبا በትንሹ እስከ 4000 አመት ነው የምናወራው አሁን وعلى فكرة في أيضا حضارة أخرى
قبل الحضارة الأكسومية. ሌላው ከአክሱም በፊት ደግሞ የነበረ ሌላ ስልጣኔ ነበረ በዛው አካባቢ في أثيوبيا اسمها حضارة دامات. ዳማት የዳማት ነገስታት ነበሩ የዳማት ንጉስ የዳማት ስልጣኔ أخرى أيضا أقدم منها بس ከሱም በፊት ነበር لا يوجد عنها تفاصيل لكن ብዙ ዝርዝር የሌለበት ይሆናል مؤكد موجودة وتحدثوا عن بعض تفاصيلها በአንዳንድ ዝርዝሮቹ ተናግረውታል ከሱም በፊት የነበረ እንደነበረ بعض شيء بسيط من آثارها ولكن ما في تفاصيل ايش كثر استمرت متى بدأت من هم ملوكها كذا ብዙ ዝርዝር የለንም እንጂ ከዳማትም በፊት ነገስታት እንደነበሩ የሚያሳይ ደግሞ አለ የኢትዮጵያ ታሪክ አንዳንድ ምልክቶች አሉ ግን ንጉሱ ማን ነው በዛ ጊዜ ምን አደረገ ምን ተደረገ ሚለው ዝርዝር ግን የለም لكن في حضارة أخرى سابقة لحضارة أكسوم ከአክሱምም ከዳማትም የቀደመ ግን ንግስና ወይም ስልጣኔ እንደነበራቸው ግን የሚያሳይ ነገር ግን አለ اسمها حضارة دامات في أثيوبيا أيضا ከዛ ዳማት ነው فالتابوت انتقل إلى وصل التابوت حق أكسوم إلى أكسوم وإلى الآن موجود فيها እስካሁን ድረስ ይህ ታቦት አለ إلى الآن كانوا قديما يحملونه في المناسبات الدينية ድሮ በጣም በጥንት ጊዜ ይህንን ታቦት ራሱን ኦሪጂናሉን ተሸክመውት ለየሃይማኖታዊ ተግባር እና በዓላት ላይ በአመት አንዴ አሁን እንደሚደረገው እኛ ሀገር ያደርጉት ነበረ يشيلون على أجتافهم በትከሻቸው ላይ ይዘውት ይሄዱ ነበር يمشون فيه بالشوارع በመንገድ ላይ ይሄዱ ነበር يعني آلاف البشر ብዙዎች በሺዎች يمشون فيه بالشوارع في الأعياد مناسبات العامة حتى في الحروب تراه ሌላው ደግሞ በጦርነትም ጊዜ ይዘውት ይወጡ ነበር يعني هذا التابوت حتى يقال أيام موسى عليه السلام وما بعده كان يستخدم للاستنصار አዎ በሙሳ ጊዜ ከሙሳ በኋላ የነበሩ ሰዎችም ወይም በሙሳም ጊዜ ለድል ማድረጊያ ይጠቅመናል ብለው ለበረከት እንደዚህ በእንትናቸው ይዘውት ይሄዱ ነበር ወታደሮቹ يعني هو أحد أسباب النصر في الحروب እና በጦርነትም ለማሸነፍ ይረዳናል ብለው ከሚያስቡት ለበረከት የሚይዙት ነበር ይላል تابوت اي فالتابوت اللي معه التابوت هو اللي ينتصر نعم لذلك يحملونه في المعارك إلى ميدان المعركة ወደ ጦርነት ስለዚህ ሜዳ ላይ ሲወርዱ ይዘውት ይሄዱ ነበር فهم يعني كانوا سابقا يحملون إلى ميادين المعركة وكذا من زمان በፊት ወደ ተለያዩ ጦርነትን በሚሄዱበት ወቅት ይዘውት ይሄዱ ነበር طبعا بعدين توقفوا خلوه فقط في فترات الأعياد الدينية ከዛ በኋላ ግን የሃይማኖት ብቻ ስርዓት የሚከበርበት በአመት አንድ ጊዜ የሚያወጡት ሆነ يمشون فيه بالشوارع وآلاف مؤلفة من البشر تمشي ብዙ ሺዎች ሆነው መንገድ ላይ ይዘውት ይሄዱ ነበር አሁን እንደሚደረገው دار مداره بعدين شافوا فيه خطورة ከዛ በኋላ ግን አደጋ ስለፈሩለት واكتفوا بعمل نسخ مقلدة ታቦቱን ሌላ መሰል የሆኑ ታቦቶቹን ይመስሉ ነገሮች ብዙ ሰሩለት ወይም እሱን ይመስል من التابوت ከራሱ ከታቦት نسخ የተለያዩ ኮፒዎች እሱ ሚለውን ነው ማስቀመጠው አይ ቲንክ ያነበበው ከክብረ ነገስት ነው يمشون فيها بالمدن كلها تقريبا አሁን በከተማዎች በሙሉ ያው ታቦት ተብሎ የሚሄደው ማለት كل سنة في الأعياد تلقى مواكب ضخمة ብዙ ህዝብ የተከተለው ታቦት የሚለው የሚሄደው أعداد كبيرة جدا ويحملون هذه التوابيت من مدينة إلى مدينة وفي إحياء للذكرى هذه ይህንን ማስታወሻ ለማምጣት في المدن كلها تقريبا التابوت الأصلي موجود عبد العزيز إلى اليوم إلى اليوم ይሄ ታዲያ ኦሪጂናሉ ታቦት የሚባለው መጣ የተባለው ከሙሳ ከሱሌማን ምናምን ዘርዘር ተሻግሮ የመጣ የተባለው አለ ወይ ይላቸው في أكسوم أنا رحت له مرة واحدة አዎ አክሱም ሄጄ አይቼዋለሁ بس طبعا ما تقدر تقرب يمه አትቀርበውም ማለት እዛው ጋር አትቀርብም ግን ከርቀት يعني في 100 متر تقريبا بين አንድ 100 ሜትር የሚያክል ራቅ ብለህ ግን ታየዋል بينك وبينه في سور حديدي ممنوع التجاوز ብረት አጥር አለው መሻገር ክልክል ነው وهو في مثل القبة
እና እንደ ቁባ ነገር አለው ማለት እንደዚህ ክብ የሆነች ግንባታ ነገር التابوت ولا يسمح لأحد أن يقترب منه إلا شخص واحد في أثيوبيا كلها. በኢትዮጵያ በሙሉ ከአንድ ሰው በስተቀር እዛ ታቦቱ አጠገብ መቅረብ አይፈቀድም ለማንም። قسيس تعين አንድ ቄስ ብቻ الكنيسة يبقى هو يخدم هذا التابوت ይህንን ቦታ ያገለግላል፣ ያጥባል፣ ይጠርጋል አካባቢው ምናምን አንድ ሰው ብቻ إلى أن يموت እስከሚሞት ድረስ። فإذا مات ሲሞት عين واحد ثاني مكانه لا ሌላ يسمح ሰው በቦታው ይተካል። لرئيس ولا ملك ولا مسؤول ንጉስ መሪ ነኝ ባለስልጣን ነኝ ካንቲባ ነኝ ምናምን ብሎ መጥቶ ያን ቦታ መንካት አይችልም። ማንም ቦታ አይደርስም። ولا أمير ولا غيره إنه يفتح هذا الصندوق أو يقترب منه غير هذا الرجل. ሌላው ይህንን ሳጥን መክፈት ራሱ የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ነው። هو موجود ሶሪ ታቦቱን ታቡት የሚለው ያው ልክ እንደ ሳጥን አይነት መልክ ነው። ተከፍቶ ውስጡ መልእክት ተቀምጧል የሙሴ እና ያንን ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ይቅርታ ሳጥን የሚለውን የተጠቀምኩት صندوق ነው ያለው። صندوق ልክ እንትኑ የሚከፈት የሚዘጋ ስለሆነ ማለት كنيسة تابوت لا مو بكنيسة أنا ما شفتها بكنيسة والله ما أتذكر. ግን እንትን ነው ይላቸዋል። ምንድነው ቸርች ነው ቦታው እኔ እንጃ አላስታውስም ምን እንደሆነ ብቻ ግን ቦታውን አይቼዋለሁ። إذا كانت كنيسة ولا لا بس أنا أتذكر إنه كان مثل قبة فوقه وهو ብቻ ከላይ እንደ ቁባኛ እንደምንለው ክርስቲያኑም ጋር ሙስሊም ጋር የሚገርመው የሚመሳሰል አይነት አሰራር ነው ያለን አይደል? ይሄ እንደዚህ ክብ ሆኖ ከላይ የኛ ጨረቃና ኮከብ ያስቀምጡበታል፣ ክርስቲያኑ ወገኖቻችን መስቀል ያስቀምጡበታል አይደል? እንደሱ ማለት تحت موجود وعلى بعد حوالي 100 متر في سور حديدي ከዛ 100 ሜትር ራቅ ብሎ الناس ورا السور واقفة وتطالع من بعيد وتصور ከርቀት ሆነ ማንሳት ይችላል። تعلق عليه. يسمح حسب التقاليد الدينية በሃይማኖታዊው አባባል የሚፈቀደው المسيحية ለክርስቲያኖች أن هذا القسيس يفتح الصندوق أو التابوت كل سنة مرة واحدة. በአመት አንድ ጊዜ ብቻ መክፈት ይፈቀድለታል። ከፍቶ ማየት ውስጡ ምን እንዳለ ወይም ሰላም እንደሆነ ማለት ነው። فقط للتأكد من محتوياته. ምንም እንዳልተነካ ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ለማረጋገጥ ብቻ አንዴ በአመት አንዴ ከፍተዋል። يقال የሚባል ነገር አለ በአባባል ደረጃ أن عند فتح الصندوق يتأثر بالإشعاع. ልክ እንደ ዌቭ ነገር ያንን ሳጥን የሚከፍት ሰው ጥቃት ይደርስበት ማለት ስሜት አለው። የሆነ ዌቭ ነገር في إشعاع يصدر منه. ምክንያቱም ብርሃን ነገር ወይም የሆነ ብቻ የሆነ ብርሃን ነገር የሚወጣው ነገር ተብለው ያምናሉ። ويضعف صحيا. እናም በጤናው ላይ በጣም ድካም ያመጣበታል። هذا اللي أنا قرأته. ይሄ ያነበብኩት ነው። لكن يتحمل هو كل هذا. ይሄን ሁሉ ተሸክሞ ከፍቶ አረጋግጦ لأن هذا شرف بالنسبة له. ለሱ ክብር ነው ይሄን ማድረጉ። وعند وفاته بعد سنين طبعا خدم وصار عمره كبير وكذا وتوفى يعين واحد ثاني مكانه وهكذا. ከዛ ሲሞት ነው ሌላ ሰው የሚተካው። يسمح له بالتأكد من محتويات الصندوق مرة واحدة في السنة. አንድ ጊዜ ብቻ ማለት يرد يسكره አንዴ ብቻ ويكتب تقرير أو شيء من هذا القبيل. نعم. فهذه قصة تابوت وهي قصة مذهلة الحقيقة. እኔ በጣም ከባድ የሆነብኝ የሚገርመኝ የሆነ ታሪክ ነው ያየሁት በዚህ በታቦት ጉዳይ። ويعني أنا لما قرأتها كنت أقرأها وشعر جنبي واقف سبحان الله هذا التابوت ممكن يكون ممكن الله ሊሆን ይችላል ያልኩ በጣም እየገረመኝ ነው ያነበብኩት። الله أعلم ما أقدر أقول أنا صح ولا غلط. هو ልክ ነው አይደለም ማለት አልፈልግም። إن في دليل بالقرآن. ሌላው በቁርአን አለ ተጠቅሷል ታቦት የሚለው ቃል عن هذا التابوت. صح هو كحقيقة تاريخية موجود. ታሪኩም አለ القرآن قال هالكلام هذا خلاص انتهى الموضوع كحقيقة. لكن وينه የት ነው وين راح የት ሄደ صار في ما حد يعرف إلا الأثيوبيين عندهم الرواية هذه. ኢትዮጵያኖች ግን ያው አለ እያሉ ነው እነሱ ጋር አለ إنه هذا هو يابا من ليك من سليمان في ذلك الوقت وحطه في أقسم. فصار الحين مزار سياحي ما አሁን ያው የጉብኝት ቦታ ሆኗል።
بزيانة ملكونو ولا أي الحين بس تزور وتصور من بعيد وكذا وإذا في فيديو تصور فيديو كاركات بتشاونه كلاي فوتو ماسات شلاله مبتنو فيديو مقرص شلاله بتشاي تعلق أو شيء كذي لكن لا يسمح لأحد مطلقا بالاقتراب من الصندوق هذا أو التابوت إلا القسيس المعين. هذا واحد مقربنا مكفاتي مساسم يفقدلت لاند سو واحد من الأماكن السياحية التاريخية المهمة أبو عبد العزيز في أثيوبيا. نعم. في بعد أماكن سياحية ثانية تاريخية لها تأثير بالتاريخ. سلازي ይሄ ማለት ይላል ሰው የእውነቱን ነው ብዙ ነገር አለ ከታሪክ ጋር ግንኙነት ያለውን ለማገናኘት ንጹህ ሆኖ ማንበብ ማየት ምናምን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ما في شك في اشياء كثيره بس هذه المدينه ايضا نظرا لانها تاريخيه قديمه جدا በተለይ ይሄ ከተማ አክሱም ባለው በጣም ጥንታዊ ከተማ ከመሆኑ አንፃር تخيل 4000 سنه ولا الان عايشه يعني ها 4000 ዓመት በፊት ጀምሮ የነበረ فهذه المدينة أيضا فيها آثار نادرة جميلة جدا الحقيقة الآثار በጣም ቆንጆ የሆነ የድሮ የጥንታዊ የሆነ በጣም ውድ ነገር አለባት هذه وهي من مجموعة التراث العالمي العالم اللي هي تابعة لليونسكو يونسكو يمزجها فيها شهادة بأن هذا من التراث العالمي يا على ما كف يا توريست مسحب بوتات تدرجو تمزجوا يجب المحافظة عليه وضمن خطة اليونسكو في المحافظة على التراث العالمي في العالم مو بس في أثيوبيا في العالم فهذه في مسلات أكسوم إيه يا أكسوم دقمون تنال من مسلات يلوال مسألة لاينت وده لاي كف على مسلات أكسوم يعني ايضا معجزه من المعجزات تقدر تقول ميغرم يونا سم عند راسون يچاله ميراكل ነገር ነው شلون قدروا يبنونها في ذلك الوقت قبل በዛ ወቅት እንዴት ሰሩት 4000 سنه تقريبا كان 4000 عام almost بهذا وما زالت ممتده وفي نفس المكان ولا طاح اسكاون درس አለ حتى ولا صار فيها شيء مثل ሳይወድቅ ምሳሌ እዛው الاهرامات مثلا لك እንደ ፒራሚድ እንደ تقريبا بهذا الشكل بس هذه المسلات الغريب فيها أول شيء إن في واحدة من هالمسلات هذه تعتبر أطول مسلة في العالم عندنا بعالم تلقوا يميبال انتنو رجم ولا لا يوطا انتنو بالإضافة إلى مسلات يلوالسو عند مسألة عينت ነው ብሎ እንትን ያለው ግን ክርክር ነገር ስላለው ነው እንጂ ያው أقدم مسلة أطول مسلة طولها كم طولها 24 متر اعتقد او 25 متر اذا بوقته 24 ምናምን ወይም 25 ሜትር አካባቢ ماني غلطان زين قطعه واحده عند ብቻ ድንጋይ ነው من الحجر ከድንጋይ هذا الارتفاع الهائل ይሄን የሚያክል ርዝመት ያለው طبعا ما ادري كم عرضها وكذا بس يمكن هالكبر كذي عرضها واكثر ይሄን የሚያክል ማለት የሆነ 2 ሜትር በሉት እንግዲህ ርዝመት ጎኑ ስፋቱ زين ونفس الشيء من الناحيه الثانيه በዚህ በኩል እንደዛው 2 ሜትር እንግዲህ በጣም ትንሽ ነው وممتده 24 متر وزنها 160 طن 160 ቶን ይመዝናል 160 ቶን 160 طن 1600 ኪሎ ግራም ማለት ነው قطعه واحده ወይም ኩንታል ሶሪ 1600 ኩንታል ማለት شلون انقشوها في عليها نقوش كثيره ላይ ብዙ የሆኑ ጽሁፎች ምናምን ስላስሎች አሉ አንድ ድንጋይ ከአንድ ድንጋይ የተሰራ وشلون مدوها بهالشكل هذا እንዴት ወደ ላይ እንደዚህ አቆሙት እንዴት ሰሩት ادري እኔ ግን ሌላው ቀርቶ ስለ አክሱም ስለ ድንጋው እንደዚህ አስበና ቃል እንደዚህ በደንብ እሱ እንዳለው አውርተን አሁን ጭንቅላታችሁ ላይ እንደፈጠረው አይነት ስዕል ተፈጥሮባችሁ ያውቃል ይሄ ነው በጅ ያለው ወርቅ ምንለው يبقى لغز امام العلماء انه ይሄ በቃ እንዴት ይሰሩት ምናምን የሚለው ለምሁራን እንስጠው በቃ ጣሊያኖቹ ወስደው ሊመራመሩበት ነበር መሰለኝ ቆርሰውን ያመጡልናል ሰበሩብን እስካሁን ግን ተጋድሟል አልተነሳም እስካሁን ያቺ የተወሰደችው ልክ ነኝ መቼ ነው እንግዲህ አሁን ያለው ማህበረሰብ እንኳን አዲስ የአክሱም ሐውልትን አይነት ሊሰራ ይቀርና
ጣሊያኖች ወስደው ቆርሰው ይላኩለትን መሬት ላይ አጋድሞታል እስካሁን ማቆም አልቻለም እስካሁን ልክ ነኝ አንዳንድ ጻፉልኝ የመንግስት ሰውም ካለ እዚህ ጋር ተሳስተሃል ይበለኝ ተሰብሮ የመጣውን እስካሁን ማንንም ሰው መስራት አልቻለም መልሶ የኛ ድክመት عندهم امكانيات شنو الامكانيات اللي عندهم وشلون قدروا يسوون كل هذا ይሄ ሁሉ እንዴት ተሰራ በምን አቅማቸው ሰሩት ይሄንን እንዴ በቃ ሚለው ራሱ ምርምር ያስፈልጋል ጥናት ያስፈልጋል زين واستمرت እስካሁን አለ الايطاليين اللي ጣሊያኖች هم القوة الوحيدة تقريبا اللي احتلت اثيوبيا ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደው በወረሩ ጊዜ في التاريخ بتاريخ يعني التاريخ على الاقل الحاضر 400 500 سنة او شيء كذي الايطاليين احتلوا اثيوبيا في عام 1936 ليل ب 36 ب 1936 41 5 سنين አምስት አመት በዛ አካባቢ በነበሩበት ጊዜ احتلوا اثيوبيا احتلال كامل كل اثيوبيا تقريبا وظلوا فيها وكذا وبعدين معارك ما معارك وطلعوا ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያን ይዛለሁ ብለው በነበረው ትግልና እንትን ምንድነው ስሙ ጭፍጭፍ ወይም ደግሞ ጦርነት سنة 37 اعتقد لما شافوا هذه القطعة هنن يا አክሱም ሐውልት ባዩ ጊዜ وطبعا مو مسلة واحدة هم مسلات 200 مسلة አንድ ብቻ አይደለም አሉ 200 የሚደርስ ነው ብዙ ነው ያለው اللي موجودين او اكثر قاعد نتكلم عن اطول وحده هذه አሁን ያወራነው ስለ አንዱ ረጅም ስለሆነ ነው እንጂ አጠራ ያሉ ብዙ አሉ 24 متر هذه اللي وزنها 160 هذه قالوا نبي ناخذها ونوديها ايطاليا ጣሊያን ወስደዋለን አሉና ايطاليين فشلون يودونها قصوها الى 3 قطع አንዱን ለሶስት ቆረጡትና قصوها قص وما ادري شلون حملوها بالبحر طبعا እንዴት እንደወሰዱት አናቀም በባህሪውን በጅኒ ወሰዱት ذاك الوقت زين ما ادري والله بالبحر ولا بالجو ماني متاكد يعني በምን እንደወሰዱት አናቀም ነው የሚለው አላቀም በአየር ይወሰዱት በባህር ودوها الى ايطاليا ወደ ጣሊያን ወስደው وانصبوها جمعوها جنب المسرح الروماني الشهير في روما በሮማ አንድ የሆነ ትልቅ የቲያትር ቦታ አካባቢ ሄደው ተከሉት حطوها هناك وظلت هناك طبعا እዛ ተቀምጦ ነበር هم طلعوا من اثيوبيا بعد 5 سنوات 41 طلعوا ከዛ ظلت اثيوبيا ከወጡ በኋላ تطالب فيها ኢትዮጵያ ትጠይቃለች الى عام 2002 من اي سنه من 41 الى 2002 وهي تطالب في هذه المسألة وآخر شيء تم الاتفاق وافقت إيطاليا أن ترجعها فرد ذات تسماماج طاليان ملسچو دو مرة ثانية قصوها و እንደገናም ተቆራርሶ ردوها بالطيارة باوروبلان አመጡት بس الظاهر مو كلها دفعة واحدة ظلوا على فترات يعني እንግዲህ ባንዴ ማምጣት አልቻሉም ያው በተለያየ ጊዜ ነው የተቆራረሰ ይዘውልን መጡ ማለት አንድ የነበረውን ቆራርሰው لما كملوا 3 قطع ووصلت الى اقسم ردوها مكانها اليوم تروح اقسم انا لما رحت لها وشفت موجوده قصتها موجوده جنبها እዛው ተቆራርሶ ቁጭ ብሎ አይቼዋለሁ አሉ እሳቸው نعم هذا واحد من الاماكن ይሄ አንዱ ካየውት አስገራሚ هناك جانا واحد وقال لنا في معلم انتم ما شفتوه ترى وايد زين وجديد ما حد يعرف عنه وايد عند ليلى الله شنو هو قال امشوا وياي ونروح وياه لما وصلنا الى مثل ما تقول باب صغير كذي ودري تنزل فيه مكان يعني ما بالعين شيء لا لي بلا وتنزل فيه 4-5 دريات وبعدين يكون تحت مثل غرفة صغيرة كذي 3 ب3 وفيها صخرة كذا عند ቦታ ደግሞ ወደ 5 ደረጃ የሚመስል ወደ ታች አወረደን 5 ፎቅ ደረጃ በጣም ወደ ታች ካወረደን በኋላ አንድ ከሌላ طبعا مو طبيعية قاصينها مضبطينها وعليها كلام
صوف ያለበት ነገር وش عليها كلام يقول الكلام اللي موجود فيها 3 لغات ሶስት ቋንቋ በሶስት ቋንቋ የተጻፈ ነገር አሳየን الجعزي اللغة ግዕዝኛ በግዕዝኛ الأم تبعت أثيوبيا የቋንቋዎች እናት ይላቸዋል በተለይ ለኢትዮጵያኖች واللغة اليونانية ሌላው የዮናንያ واللغة العربية نا عربية المسند خط المسند عربية تاريخها يعود إلى 1600 سنة 1600 عمت ونوتال يا صحف يعني 400 حوالي 400 ميلادي يا مالت ب يسوس كتولد 400 عمت ولا مالت تقريبا ما أتذكر بالضبط التاريخ بس تاريخها عليها عمرها حوالي 1600 سنة 1600 عمت يهون تذكر بعد العزيز شنو اللي مكتوب؟ من عند تصافت استوصل له أتذكر مكتوب اللي يعني في وقتها قالوا لنا وبعدين أيضا لقيت أثر في أحد الكتب أنا يا يهود أن مصاف ملاي عندنا يرجع تكلم عن الصخرة هذه يسمونها صخرة عزانة يا إيزانا نو هو الملك ذاك الوقت أو الإمبراطور إيزانا جزء يتكمل مسألة هو ملك أثيوبيا كلها فكاتب هذا كأنه معلم ما أدري شنو السبب ليش سواها بهالمكان وكذا مو معروف لكن قاعد يقول إنه أنا ملك الملوك أملك الأرض من الكذا إلى كذا بالتفاصيل هذه يعني واو نا صوفو زالا ያለው እኔ ንጉሰ ነገስቱ ነኝ እና ከዚህ ድረስ ምገዛ ምናምን የሚል ጽሁፍ ያለበት ነው يفتخر بنفسه ويتفاخر بأنه ملك الملوك في يا ንጉሰ ነገስት የሚለውን ቃል የሚጠቀም على الأرض على وجه الأرض وكاتبها بالعربي